Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, in today's video we'll see MCQs on electric potential and capacitance. On electric charges and fields I have already uploaded a video. See, here I have taken the MCQs which have been given in the PDF or the question bank which is published by the board. So board kadinda ಏನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದದ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಏನು MCQs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2021 MCQs ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ MCQs ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, MCQs are of good level. Chalo MCQs adavri. So by solving these MCQs, you will get an idea how to solve the MCQs, how the MCQs questions will arise. Ad niಮಗೆ ಒಂದು idea ಸಿಗ್ತದೆ, right? And this is sure that we cannot say, no one can say that ಇವ MCQs ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Even I cannot say that these MCQs only will come in your exam, right? So ಈ MCQs ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು idea ಸಿಗ್ತದೆ. So ಇವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right, you will get an idea how to solve the MCQs. Okay, so let us begin then. So on the second chapter, electric potential and capacitance, we are taking now. Okay, see here. First question is, name the physical quantity whose SI unit is joule per coulomb. SI unit is joule per coulomb. See, joule per coulomb, joule divided by coulomb. Joule is the unit of work and coulomb is the unit of charge. So work done per unit charge is nothing but electric potential, right? So option C is correct, electric potential. Second question, dash is the unit of energy. Nodri, volt, voltmeter, volt per meter, electron volt. So electron volt is the unit of energy. We use this unit of energy in atoms, nuclei ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಾವು electron volt ಅನ್ನೋ unit ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So energy, the unit actually SI unit of energy is joule, but we cannot use joule unit for the atom as well as interatomic particles. ನಾವು ಯಾವಾಗ atom ಮತ್ತು interatomic particles ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಸೈಜ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೂಲ್ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ನಾವು AMU ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು kg ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, right? Okay, we'll go for the next question. Equal charges are given to two spheres of radii, of different radii. The potential will be more on bigger sphere, more on smaller sphere, be equal, depend on nature of the materials. Nodri, potential due to the sphere, the formula ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದರಿ. Surface of the sphere ಮೇಲೆ potential ನಮಗೆ 1/4 pi epsilon naught q divided by capital R. Capital R means it is radius of the sphere. So potential of the sphere is inversely proportional to radius. Potential of the sphere is inversely proportional to radius. Hence, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ ತರದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೂಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. For linear dielectrics, the ratio of dielectric polarization to the applied electric field is equal to. Okay, nodri, ee dielectric polarization bandaga we know very well what is polarization. Polarization antandre ena, polarization means dipole moment developed per unit volume. Dipole moment developed per unit volume. Dipole moment developed per unit volume. This is polarization, this is dipole moment. Correct? ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ polarization ಏನೋದಲ್ಲ, polarization it will be directly proportional to the applied external electric field. ಯಾವುದೇ ಒಂದು dielectric ನೀವು polarize ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what you have to do, you have to keep that dielectric in an external electric field. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. So polarization divided by electric field means it will be equal to susceptibility. ಇದಕ್ಕೆ susceptibility ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, the ratio of dielectric polarization to the applied electric field. Ratio of dielectric polarization to the applied electric field, ಈ ರೇಷಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ, ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. ನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇವನ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು susceptibility, right? Okay, next question. The dimensions of electric polarization is given by. Okay, electric polarizations of the dimension ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಅದರ ಆನ್ಸರ್. Here only I will get it. See, electric polarizations dimensity. So polarization is equal to dipole moment divided by volume ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ.
polarization is equal to dipole moment divided by volume. Dipole moment means it is 2a into q, 2a into q divided by volume. What is 2a? 2a means it is length of the dipole, so author the dimension L raised to 1. What is q? Q is charge, dimensions of charge is a raised to 1, t raised to 1, right? A raised to 1, t raised to 1, dimensions of charge. Yakandra I is equal to q by t, charge by time, then q is equal to I into t, right? I andre ampere raised to 1, t antandre time raised to 1, correct? Okay, so this is the dimension of charge. Charge the dimension n bitre at at divided by volume. Dimensions of volume are L cube. So L raised to 1, L raised to 1 ಇತರಾಗಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. L raised to 2 ಏನು ಉಳಿತದೆ? L raised to 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ L raised to minus 2, A raised to 1, T raised to minus 1, right? So these are the dimensions of dielectric polarization, right? Then which option is correct? Option A is correct. Okay, let us go to the next question, sixth one. The electric potential at a surface of a charged spherical shell of radius 10 cm is 20 volt. The electric potential at the center of the shell. Okay, illa nodri. Ee potential of the sphere athwa shell bandaga, you remember this. See, potential on the sphere. Potential on the sphere will be 1 by 4 pi epsilon naught q divided by capital R. Potential on the sphere. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q divided by smaller. Smaller is the distance of that point from the center of the sphere, right? So surface ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ, right? So from center to the surface potential will be same. Center to the surface potential will be same. Outside the surface potential will be inversely proportional to distance. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ potential ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. So surface ಮೇಲೆ potential ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 20 volt. Then what will be the potential at the center of the cell? It will be 20 volt only. Same ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, right? Surface potential is given. Surface potential 20 volt ada. Hangadre inside the shell ಅಥವಾ at the center of the shell ನಮಗೆ potential ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? It has to be 20 only. Okay. Next, let us go to the next question. The electric field at a point which is very close to the surface of charged conductor with surface charge density sigma s. ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಳಿದ ನಮಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗದ E is equal to sigma by 2 epsilon naught. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. He is asking us the electric field of charged conductor. So charged conductor the electric field ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sigma by epsilon naught ಇರ್ತದೆ. It will be sigma by epsilon naught. Remember this, right? For charged conductor. Okay, next question, eighth one. The energy density between the plates of charged capacitor is given by. Energy density between the plates of charged capacitor. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ energy density ಕೇಳಿದಾನೆ. Energy of a charged capacitor ಎಷ್ಟದ? U is equal to half CV square, right? C ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? Epsilon naught A divided by D, right? ಇದು what is this? This is potential difference, right? So this is potential difference. So potential difference ಜಾಗದಾಗ ನಾವು electric field ಅನ್ನು substitute ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, because in an option there is electric field also present. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, potential ಜಾಗದಲ್ಲಿ I will take electric field into distance, because we know electric field is equal to minus dv by dr ಅಥವಾ dx. ಅಂದ್ರೆ potential difference divided by distance ಅಂತ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ನಾ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಬಂತ ಹಾಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್? ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Energy per unit volume is called energy density. So energy density ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ?
half epsilon naught E square. Ishtu namaga energy density bartadri. Right? So then which option is correct? Half epsilon naught E square means option C is correct. Right? Okay, ninth question. The potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field. Potential energy of an electric dipole placed in uniform electric field. See, potential energy of a dipole is given by is given by U is equal to minus PE cos theta. U is equal to minus PE cos theta. ಇದು ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ PE ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. PE ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು. Right? So it will be the dot product of dipole moment and electric field. So which option is correct? Option A is correct. 10th question. An electric dipole is placed in a uniform electric field. The dipole moment makes an angle theta with the electric field. For what angle theta is the potential energy of dipole maximum? Okay, potential energy ಯಾವಾಗ maximum ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಈ potential energy ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನಾ cos theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ maximum ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 cos 180 degrees, how much? Cos 180 degrees minus 1. Cos 180 degrees minus 1. So minus 1 into minus 1 will be positive. So it will be maximum potential energy. So maximum potential energy will be for 180 degree. ಸಪೋಸ್ ನೀವು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ PE ಬರ್ತದ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. 0 ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 90 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ MCQs ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ MCQs. ಸೊ MCQs ನ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. MCQs ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ MCQs. ಸೊ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಲೋ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಚಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಚಲೋದಂಗೆ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, 11th question. Capacitance of a capacitor is defined as C is equal to Q by V. A factor on which capacitance of capacitor depends is. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಮೂರನೇದು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಚಾರ್ಜ್ Q ಇಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V ಇಲ್ಲ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ರೈಟ್? Okay, we'll go for a 12th question. Capacity of a parallel plate capacitor can be increased by. Parallel plate capacitor capacity hang increase ಮಾಡಬಹುದು. Capacitance of a parallel plate capacitor is given by C is equal to epsilon naught A divided by D. Right? So ನೀವು A ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ C ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು D ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ C ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. So these are the options to increase the capacity. Correct? So what they have given? Increasing the distance between the plates? No. Increasing the thickness of the plates? No. Decreasing the area of the plates? No. Decreasing the distance between the plates? Yes. By decreasing the distance between the plates, you can increase the capacity. 13th question. The potential energy of a capacitor is stored dash between the plates of the capacitor. See, potential energy of the capacitor is stored in the form of electric field in between the plates of the capacitor. Half CV square ಅಂತ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಾಫ್ LI ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ರೀ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್.
ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಫ್ Li ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so we'll go for the next question then. 14th question, which of the following correctly describes the behavior of polar and non-polar dielectrics in an electric field? What are these polar and non-polar dielectrics? Polar dielectric ಮತ್ತು non-polar dielectric ಬಗ್ಗೆ probably you all know. Non-polar dielectrics are those which are not having the net dipole moment. Polar dielectrics have the net dipole moment. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ dipole moment ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ dipole moment ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Non-polar ಒಳಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬೋತ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ have permanent dipole moments, but only non-polar dielectrics align in an external electric field. No, non-polar dielectrics ಗೆ permanent dipole moment ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So option A is wrong. Option B, polar dielectrics align their dipole moments with external electric field, obviously. While the case of non-polar dielectrics, a dipole moment is induced in response to the field. Yes, ಇಲ್ಲಿ dipole moment ನೋಡ್ರಿ. Polar dielectrics ಆಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ್ರಿ, dipole already dipoles form ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೇನ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಎಲ್ಲೇ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್, ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ದೇರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. While in case of non-polar dielectrics, a dipole moment is induced in the response of the field. Yes, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ದೇರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೈಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, polar dielectrics and non-polar dielectrics behave identically in the presence of electric field, showing no difference in polarization. Show the variations of two physical quantities with the distance r from the center of uniformly charged spherical shell. Identify the graphs. Okay, graph 1, graph 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ? First graph shows variation of E versus R and second graph show variation of V versus R. Okay, V ಮತ್ತು E ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದೇ, what they have given? ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದೇ. Variations of physical quantities with distance r, uniformly charged spherical shell. So on the spherical shell ade, spherical shell ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, potential will be same inside the surface as well as outside the surface. Potential ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾ ಈ ತರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. In case of electric field, first electric field ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Electric field inside the surface will be 0. Electric field out on the surface will be inversely proportional to r square, and electric field outside the sphere will be inversely proportional to distance square. ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ electric field ಇರ್ತದೆ. Potential ಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ potential on the surface and inside the surface ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Outside the sphere, potential will be inversely proportional to r. Distance inversely proportional ಇರ್ತದೆ. Distance inversely proportional ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ this line indicates constant. This line indicates constant. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಏನದ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಸೇಮ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವರೆಗೂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ದೂರ ಹೋದಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೂ ತೋರಿಸಿಲ್ರಿ, ನಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಝೀರೋ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ತರದ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏರಿಯಾನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಆರ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್. E versus R graph, right? So ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ shows variation of E versus R, second graph shows variation of V versus R. No. First graph shows variation of V versus R and second graph shows E versus R. So option B will be correct. Okay? Go for 17th question. The electric field inside a conductor is zero. All the charges reside on the surface of the conductor. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಹಂಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ both statements are correct. Statement 2 is correct explanation of statement 1. Yes. ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಝೀರೋನೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ವೈ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ? ಆಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ explanation of the first statement. Okay, next 18th question. An imaginary sphere of radius r is drawn around charge capital Q, keeping the charge Q at its center. The work done in moving the test charge Q from point A to point B. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as capital Q. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ whose radius is capital R. ಸೊ ಈ ಕ್ಯೂ ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಒಳಗೂ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿಯರ್, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ದಿಂದ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ದಿಂದ ಬಿ ನು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. ಸೊ ಟು ಮೂವ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ವೈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಎನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ವಿ ಬಿ ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಸೊ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ from charge Q all the points on the sphere will be at same distance, so it acts like a equipotential surface. Equipotential surface mele work done will be zero. Right? Option C is correct. Okay, let us go to the next question then. See, 19th question. Consider the following statement: the equipotential surface at a point is always normal to the electric field at that point. Yes, equipotential surface ಮತ್ತು electric field ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು perpendicular ಇರ್ತಾವ್ರಿ. If the electric field were not normal to the equipotential surface, work has to be done in moving a test charge on the surface. Nodri, electric field were not normal to the equipotential surface, work has to be done in moving the test charge on the surface. Yes, suppose perpendicular irಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, both statements are correct. Statement 2 is correct. Both statements are correct. Statement 2 is the correct explanation of statement 1. Yes, option A ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 20th question. The equivalent capacitance of the combination. ಇಲ್ಲೇ C1 C2 ನಮಗೆ ಸಿರೀಸ್ ಒಳಗದಾವ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. C1 C2 ಆರ್ ಇನ್ ಸಿರೀಸ್. ಸೊ ಇದರದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? C1 ಇಂಟು C2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ CS ಜೊತೆಗೆ C3 ನಮಗೆ ಏನದ್ರಿ? CS and C3 are parallel to each other. CS and C3 are parallel to each other. So effective capacitance between AB will be equal to, nodri, CS is parallel to C3. So CS plus C3 ಆಗ್ತದೆ. CS ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದರಿ? ಅದರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ
C1 into C2 divided by C1 plus C2 ಅಂತದೆ plus C3 plus C3. Correct? Now multiply this C1 plus C2 to C3. ಇದನ್ನು C3 ಗೆ multiply ಮಾಡ್ರಿ. Okay. C3 into the bracket C1 plus C2. Correct? Divided by C1 plus C2. If you simplify this, you will get C1 into C2 plus C1 into C3 plus C2 into C3 divided by C1 plus C2. Yes, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. C3 bracket ಒಳಗೆ multiply ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. This much you will get. Then which one is correct? Option D is correct. Right? So that is all about the MCQs on electrostatic potential and capacitance. On the next chapters, we will continue in the next video. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and share the channel, share the video with your friends. Right? Thank you so much. Keep watching and keep supporting the channel. Thank you.